श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंधर आज आम 10म अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय ध्रुव बनरू प्रत्यागमन कला प्रत्यागमन करिछंती एवं जेतेबेले से राज्यभार शासन पाइछंती सेतेबेले तापरे भाईको सह भाई उत्तमर मृत्यु होइछि एवं ध्रुव यक्ष मानक सहित युद्ध होइछि। तेबे आसंतु यार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे यार व्याख्या श्रवण करिबा। धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो करंतु एवं भागवत महापुराणर प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव शुणापी चेष्टा करंतु। शास्त्र अध्ययन और शास्त्र श्रवण द्वारा मनुष्यर पाप क्षय होता है एवं रोग वैराग्य मध्य दूर होता है। तेणु आसंतु आरंभ करिबा चतुर्थ स्कंध 10म अध्याय। जक्षमा रंते निज भाई ध्रुव लकापुरे जाई रणेता हांकु कलाहत 10म अध्याय चरित। मैत्रेय उवाच शुणबि दूर कृष्ण कथा जेनेख दिव भव व्यथा जे शिशु मार प्रजापति ता कन्या भ्रमी गुणवती रूपेक मला नहेश्वरी विवाहे कन्या ध्रुवे वरी अशेष अलंकार शोभा से कन्या ध्रुवे कला विभा से कन्या गर्भे पुत्र दुई कल्पव क्षर विनिभाई द्वितीय भार्या इला नाम रूपे गो जयी सूर्य सोम स्वभावे समीरण सुता से कन्या अटे पतिव्रता तारऊ दरे ध्रुव वीर्जे पुत्रऊ पूजे महातेजे उत्कल नामे से कुमार कन्याए अति मनोहर ध्रुवर कनिष्ठ उत्तम रूपे भू बने नाही सम स्वभावे बयस किशोर विवाह नही थिला तार से एक दिने अश्वे बसी मृगया अर्थे बने पशी मिलिला कुबेर भुवने ताहाकू देखी गुह्यगणे बलेरु धिले युद्ध करी अश्वघे नीले ताकू मारी ता शुणी ताहार जननी विकले पुत्र कष्ट घेनी बन नले देह देला पुत्र भी वग दुखे मला से कथा शुणी ध्रुव शोके कंपिला माता भ्राता दुखे जैत्र नामे रथे बसी स्वभावे सोहे रूपराशि शोक नले कोप भरे कठोर धनु धरी करे कुबेर कानने मिलिला उदंडे शंख नाद कला जेबने रुद्र अनुचरे गुह्यक बसंती सकले हिम पर्वत द्रोणी मध्ये स्वच्छंदे बसंती आनंदे सेबने बले पशि ध्रुव उदंडे कला शंखरव सबदे पुरीला आकाश भूमि पर्वत 10 दिश यक्षका मिनी गण वेगे भये चाहिले ऊर्ध्व दिगे सेनाद शुणी 10 दिशे गुह्यक गण महातुषे धाइले नाना शस्त्र धरी चलन्ते कंपे वसुंधरी
ଗୁହ୍ୟକ ଗଣେ ଧ୍ରୁବ ଚାହିଁ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଦେଇ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ଟାଣି ଗୁଣ ବିନ୍ଧିଲେ ତିନି ତିନି ବାଣ ଧ୍ରୁବର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ବଳେ ପଡ଼ିଲେ ଗୁହ୍ୟକ ସକଳେ ଗୁହ୍ୟକ ଗଣ ଦେଖି ତ୍ରାସେ ରଣେ ଭାଜିଲେ ଦଶ ଦିଶେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ତାର ବିଷ୍ଣୁର ତେଜେ ବଳିୟାର କରନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଦେବ ଲୋକେ ଶୁଣି ସେ ବାଣ ସହି ଗୁହ୍ୟ ଗଣେ ପୁଣି ମିଳିଲେ ଘୋର ରଣେ ପାଦମା ରନ୍ତେ ଓହି ଯେନେ ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି କୋପ ମନେ ଧ୍ରୁବର ରଥ ବେଗେ ରୁନ୍ଧି ଦ୍ୱିଗୁଣେ ତୀକ୍ଷ୍ମ ବାଣ ବିନ୍ଧି ପରିଘ ଖଡ଼ଗ ଆୟୁଧ ପ୍ରାସତୋ ମର ସରଯୁଧ ଶକ୍ତିଭୂ ଶୁଣ୍ଡି ରୋଷ୍ଟି ବାଣ ବେଗେ ବିନ୍ଧିଲେ ଗରୁ ବାଣ ବେଗେ ବିନ୍ଧିଲେ ଗରୁ ଟାଣ କୋପେରୁ ଧିଲେ ଅତିରୁଷ୍ଟେ ରଥିସା ରଥି ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠେ ଅୟୁତ ତ୍ରୟୋଦଶ ମିଳି ଶବଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଛୁଳି ବେଢ଼ିଲେ ଅତି ଅନାୟତ ଛର୍ଣ୍ଣେନ ଦିଶେ ଧ୍ରୁବ ରଥ ଗଗନେ ମିଳି ଦେବଲୋକେ କହନ୍ତି ଏକ କୁଆର କି ଶୁଭଇ ହାହାକାର ବାଣୀ ଦେବେ ବୋଲନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ଦେଖ ଏ ମନୁ ବଂଶସୂତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯେଶ ନେଆଦିତ୍ୟ ଗୁହ୍ୟକ ସମୁଦ୍ରେ ବୁଡ଼ିଲା ଧ୍ରୁବ ନିଶ୍ଚୟେ ନାଶ ଗଲା ଗର୍ଜନ୍ତି ଜାତୁ ଧାନ ଗଣେ ଧ୍ରୁବତା ଶୁଣିଲା ଶ୍ରବଣେ ସାରଥି ଚାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ବୋଲେ ଆକାଶେ ରଥ ବାହା ଶୁଣିସା ରଥି ଅତି ବେଗେ ରଥ ବାହିଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ନିହାର ଭେଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେନେ ତେମନ୍ତେ ଦିଶ ଇ ଗଗନେ ନିହାର ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ଗଗନେ ରହି ମନୁ ପୌତ୍ର ବାଣବ ରସେ ଅପ୍ରମିତ ଗୁହ୍ୟକ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ନାଶେ ନିହାର ଜହ୍ନେ ଚଣ୍ଡ ତ୍ରାସେ ପବନ ଯୋଗେ ମେଘମାଳେ ଜେନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ଧ୍ରୁବନା ରାଚ ତୀକ୍ଷ୍ମ ମୁନେ ପଡ଼ିଲେ ଗୁହ୍ୟକର ସୈନ୍ୟେ ଗୁହ୍ୟକ ଦେହେ ବାଣ ପଡ଼ି ଶୁଭେ କି ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସର୍ବେ ପଡ଼ିଲେ ଭୂମିଗତେ ପର୍ବତ ଜହ୍ନେ ବଜ୍ରାଘାତେ ଶିରେ ଭେଦିଲା ଭାଲ ଶସ୍ତ୍ର ବାଣେରୁ ରୁନ୍ଧିତ ନିଜ ଗାତ୍ର ଶିର ପଡ଼ିଲା ଚିଡ଼ି ତଳେ ବିରାଜେ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳେ ହୃଦେ ଲମ୍ବିତ ହେମହାର ବିରାଜେ ଉଷ୍ଣିଶ କେଉର ଉଷ୍ଣିଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପଗଡ଼ି ବା ମୁକୁଟ ଶସ୍ତ୍ରସ ମୁହେ ସଜ୍ଜା କରି ବୀରେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରାଣହାରି ଯେବାଉ ବୁରି ଗଲେ ରଣେ ଭୟେଲୁ ଚିଲେ ଘୋର ବନେ ସିଂହର ତ୍ରାସେ ଜେନେ ମୃଗେ ଭये ଭାଜିଲେ ଦଶ ଦିଗେ ଧ୍ରୁବ ଯେ ଦଶ ଦିଗେ ଚାହିଁ ଦେଖଇ ରଣେ କେହି ନାହିଁ ବୋଲେ ସାରଥି ମୁଖ ଚାହିଁ ଏପୁରେ ପଶ ରଥ ବାହି ଦହନ କରିବି ଅନଳେ ଯେବା ଅଛନ୍ତି ଗୁହ୍ୟ କୂଳେ ସର୍ବମାରିବି ଭ୍ରାତା ଛଳେ ତୁ ଏବେ ରଥ ବାହା ବଳେ ଏମନ୍ତ ଧ୍ରୁବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାରଥି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ଗୁହ୍ୟକ ମାୟାର ପ୍ରମାଣେ ଏମନ୍ତ ଘୋର ନାଦ ଶୁଣେ ପ୍ରଳୟ କାଳେ ସିନ୍ଧୁ ଜେନେ ଲହରୀ ଉଛୁଳେ ଗଗନେ ପୁଣି ଦେଖଇ ଚାରିଦିଗେ ଧୂଳି ଉଡ଼ଇ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ
ক্ষণকে ঘোর নাদ করি মেঘস মোহ শূন্যে পুরী বিজুড়ি স্ফুরে দশ দিশে বজ্রস বদ সঙ্গে মিশে উলুকা পড়ে কোটি কোটি রুধির সঙ্গে পুজ বৃষ্টি মূত্রপু ঋষরেত তুলে দুর্গন্ধে ধরণী পুরিলে কবন্ধে পড়িলে আকাশু দিগে পুরিলা ঘোর পাংশু ନିର୍ଘାତେ ଗଗନୁ ପଡ଼ନ୍ତି ଗଦାପ ରିଗ ପନ୍ତି ପହନ୍ତି ମୁଷଳ ସଙ୍ଗେ ବଜ୍ର ପଡ଼ି ଘୋରସ ବଦ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସର୍ପେଧା ମନ୍ତି ଫୁଫୁ କରି ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଚକ୍ଷୁ ଧରି ଗଜେଧା ମନ୍ତି ଶୁଣ୍ଢ ତୋଳି ସିଂହସା ଅର୍ଦୁଳ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ତକ୍ଷଣେ ସିନ୍ଧୁ ଉଛୁଳିଲା ଲହରୀ ଗଗନେ ଲାଗିଲା ଭୂମି ପୁରିଲା ମହାଜଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ଉଲ୍ହଳେ କଳ୍ପାନ୍ତେ ଘୋର ନାଦ ଜେନେ ଶବଦ ପୁରିଲା ଗଗନେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ମାୟା କରି ଗୁହ୍ୟକେ ସମର ଆବୋରି ମିଳିଲେ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଶବଦେ କମ୍ପାଇ ମେଦିନୀ ধ্রুবৌ পরে মায়া করি গুহ্যক সন্ধিলে আবরি গুহ্যক মায়া ঘেনি বেগে মুনিমি লীলে ধ্রুব আগে কল্যাণ হস্তে আগে রহি বলন্তি ধ্রুব মুখ চাহি মুনয়ৌচুহু শুণ হে উতান কুমর তোতে প্রসন চক্রধর যে হরি সর্বভয় নাশে আম্ভেতা দেখু তোর পাহাসে জানাম স্মরি অন্তকালে মৃত্যুত রন্তি প্রাণী হেলে সে হরি নাম তুসুমর গুহ্যক মায়া কুসংহর এমন্তে মুনিঙ্কর বলে রথ তো লীলা অন্তরালে শুণসু জনে হরি কথা হরিণ সহে ভৃত্য ব্যথা সে হরি যশ হৃদে চিন্ত কহই দাস জগন্নাথ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস সংহিতায়াং চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুব চরিত নাম দশম অধ্যায়। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ଧ୍ରୁବ ଶିଶୁମାର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ଭ୍ରମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କର କଳ୍ପ ଓ ବତ୍ସର ନାମରେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମହାବଳୀ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ ବାୟୁପୁତ୍ରୀ ଇଳା। ଇଳା ଉତ୍କଳ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଉତ୍ତମ ଦିନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଥିଲେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରୁଚିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଉତ୍ତମ ଦିନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନଥାଏ। ଶିକାର କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିମାଳୟର ଜଣେ ବଳବାନ ଯକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଉତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାତା ସୁରୁଚି ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଇର ମରଣ ସମାଚାର ପାଇ ଧ୍ରୁବ କ୍ରୋଧ, ଶୋକ ଓ ଉଦ୍ବେଗରେ ପ୍ରକୁପିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ଏକ ବିଜୟପ୍ରଦ ରଥ ଚଢ଼ି ଯାଇ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଇ ହିମାଳୟର ଗୋଟିଏ ଉପତ୍ୟକାରେ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳକାପୁରୀ ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ ଆଦି ରୁଦ୍ର ଅନୁଚର ରହୁଥାନ୍ତି। ହେ ବିଦୁର, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମହାବାହୁ ଧ୍ରୁବ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ସମଗ୍ର ଆକାଶ ଓ ଦିଗ୍ବିଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲେ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଯକ୍ଷପତ୍ନୀମାନେ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଭୟରେ କାତର ହୋଇ ଉଠିଲା। ହେ ବୀର ବିଦୁର, ସେହି ଶଙ୍ଖନାଦ ଶୁଣି ମହାବଳବାନ ଯକ୍ଷ ବୀରମାନେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସେମାନେ ନଗରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମହାରଥୀ ଧ୍ରୁବ ତ ଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ସେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯକ୍ଷ ଉପରକୁ ତିନିଟା ତୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଥାରେ 3ଟା ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱର ବିନ୍ଧି ହୋଇଗଲା।
ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହାରିଯିବେ। ସେମାନେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ପରାକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଯେପରି କାହାର ପଦାଘାତ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା, ଯକ୍ଷମାନେ ସେହିପରି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଅଧିକ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରର ଜବାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଉପରକୁ 3ର 2 ଗୁଣ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱର ବିନ୍ଧିଲେ। ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 13 ଅୟୁତ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଉପରକୁ ପରିଘ, ଖଡ୍ଗ, ପ୍ରାସ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଫାର୍ସା, ଶକ୍ତି, ରୁଷ୍ଟି, ଭୂଷୁଣ୍ଡି ତଥା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପକ୍ଷ ଲାଗିଥିବା ସ୍ୱରମାନ ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତେ ଭୀଷଣ ଶସ୍ତ୍ରମୁଷ୍ଟିରେ ଧ୍ରୁବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଗଲେ। ଘୋର ବର୍ଷାରେ ଯେପରି ଦୂର ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଧ୍ରୁବ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧମାନେ ଆକାଶରେ ରହି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହାହାକାର କରି କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଆଜି ଯକ୍ଷ ସେନାରୂପୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଏହି ମାନବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯକ୍ଷମାନେ ନିଜର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ରଥ କୁହୁଡ଼ି କାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ପରି ହଠାତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଧ୍ରୁବ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଧନୁରେ ଟଙ୍କାର ତୋଳି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପନ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାଣ ବର୍ଷା କରି ପ୍ରବଳ ପବନ ମେଘମାନଙ୍କୁ ଇତସ୍ତତ କରିଦେଲା ପରି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲେ। ତାହାଙ୍କ ଧନୁରୁ ବାହାରୁଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର କବଚଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଦ କରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ବିନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ଯେ ଲାଗିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର ପର୍ବତକୁ ଫଟାଇ ଦେଲା କି। ହେ ବିଦୁର, ମହାରାଜ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ବାଣରେ କଟିଯାଇଥିବା ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡଳ ମଳିତ ମୁଣ୍ଡମାଳାରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତାଳବୃକ୍ଷ ସମାନ ଜଙ୍ଘମାନଙ୍କରେ, ବଳୟ ବିଭୂଷିତ ବାହୁମାନଙ୍କରେ, ହାର ଭୁଜବନ୍ଧ ମୁକୁଟ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଗଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେହି ବୀରମାନ ମୋହନ ସମରଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଯକ୍ଷ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଶରାଘାତରେ ପ୍ରାୟ ଆହତ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସିଂହଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗଜରାଜ ପରି ରଣଭୂମି ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ବିସ୍ତୃତ ରଣଭୂମିରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅଳକା ପୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ତାହାଙ୍କର ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ପୁରୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ ନାହିଁ। ଏ ମାୟାବୀମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାରଥୀକୁ କହିଦେଇ ସେ ନିଜର ବିଚିତ୍ର ରଥରେ ହିଁ ବସି ରହିଲେ ତଥା ଶତ୍ରୁର ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ସାବଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ତାହା ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ପରି ଶୁଭୁଥାଏ। ସେପଟେ ଦିଗମାନଙ୍କରେ ଉଠୁଥିବା ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ଘୋଟିଗଲା। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ସହିତ ବିଜୁଳି ଚମକବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ନିଷ୍ପାପ ବିଦୁର, ସେହି ସବୁ ମେଘରୁ ରକ୍ତ, କଫ, ପୂଜ, ମଳ, ମୂତ୍ର ଓ ଚର୍ବିର ଧାରା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବହୁ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଗଣ୍ଡି। ତା ସହିତ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଥିବାର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରୁ ପଥର ବର୍ଷା ସହିତ ଗଦା, ପରିଘ, ତରବାରୀ ଓ ମୂଷଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧ୍ରୁବ ଦେଖିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସର୍ପ ବଜ୍ରନାଦ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ରୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ଅଗ୍ନିକଣାମାନ ବର୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦଳ ଦଳ ମଦମତ ହାତୀ, ସିଂହ ଓ ବାଘ ବି ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଦେଖାଗଲା ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତାର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ବଡ଼ ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ କରି କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର ଅସୁରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆସୁରୀ ମାୟାରେ ଏହିସବୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କୌତୁକ ଦେଖାଇଲେ। ତାହା ଦେଖି ଭୀରୁମାନଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଉପରେ ଅସୁରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁସ୍ତର ମାୟା ବିସ୍ତାର କଲେଣି ଶୁଣି କେତେକ ମୁନି ଆସି ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳା କାମନା କଲେ। ମୁନିମାନେ କହିଲେ, ହେ ଉତ୍ତାନପାଦ ନନ୍ଦନ ଧ୍ରୁବ, ଶରଣାଗତର ଭୟଭଞ୍ଜନ ସାରଙ୍ଗପାଣି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏପରି ଯେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୁସ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖର ମଧ୍ୟ ଅନାୟାସରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏ ଭବ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ବା ବାଟ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା କୃପାବୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।